بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں اسامہ اجاز۔ پاک فوج کے مطابق خیبر پختونخوا کے اضلاع کرم، مہمند اور لکی مروت میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 30 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کرم میں 2 کارروائیوں میں 23 دہشت گرد مارے گئے، جن میں ایک میں 12 اور دوسری میں 11 ہلاک ہوئے، جبکہ مہمند میں 4، لکی مروت میں 2، ٹانک میں 1 دہشت گرد ہلاک ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر سیف سٹی کے ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی نے بتایا کہ بچوں کے تحفظ کے لیے قائم یہ سسٹم اب تک بچوں سے متعلق 1,18,000 سے زائد کیسز نپٹا چکا ہے، جن میں سے 93,120 شکایات اے آئی کی مدد سے حل ہوئیں، جبکہ 18,490 پر ایف آئی آر درج کی گئیں۔ سینٹر نے 51,472 بچوں کو بحفاظت اہل خانہ سے ملوایا اور فلاحی اداروں کے 2,407 لاوارث بچوں کا ریکارڈ میرا پیارا سسٹم میں شامل کیا، جن میں سے گزشتہ 3 ماہ میں 970 بچوں کی گھر واپسی ممکن ہوئی۔ ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی ہدایت پر باغبان پورہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے 3 کلو سے زائد ویٹ برآمد ہوئی۔ ملزمان نے اعتراف کیا کہ وہ علاقہ غیر سے آن لائن منشیات منگوا کر مختلف علاقوں میں فروخت کرتے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا، جبکہ ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایس پی کینٹ نے ایس ایچ او رضوان خان اور پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ شجاع آباد کے علاقے میں بس سٹاپ وزیر آباد کے قریب نجی فوڈ فیکٹری کی بس اور ٹرالر میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور 15 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ ٹرالر کو اوورٹیک کرنے کے دوران پیش آیا۔ نجی فیکٹری کے ملازمین چھٹی کے بعد شجاع آباد مٹو ٹولی واپس جا رہے تھے۔ زخمیوں کو فوری طور پر نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چوک سرور شہید میں ایم روڈ پر واقع ٹول پلازا کے خلاف شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ میونسپل کمیٹی کی حدود کے اندر قائم یہ غیر قانونی ٹول پلازا ٹریفک جام، حادثات میں اضافے اور طلبہ سمیت ایمرجنسی مریضوں کی مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو متعدد درخواستوں اور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ٹول پلازا شہر سے باہر منتقل نہیں کیا گیا، جس پر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ مصطفیٰ آباد میں ضلع انتظامیہ متحرک تجاوزات کو مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری زمین بھی واگزار کروا لی گئی۔ اس آپریشن میں بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا۔ اسی پر تفصیلات سے آگاہ کریں گے عزیر اکبر اپنی اس رپورٹ میں۔ مصطفیٰ آباد للیانی میں تجاوزات کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک بھرپور اور مؤثر آپریشن کیا گیا، جس کا مقصد سرکاری اراضی کو غیر قانونی قبضوں سے پاک کرنا اور شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اس آپریشن کے دوران مارکیٹوں، سڑکوں، گلی محلوں میں قائم متعدد غیر قانونی تعمیرات اور عارضی ڈھانچوں کو مسمار کیا گیا۔ اس کارروائی نے شہریوں میں اطمینان پیدا کیا ہے، کیونکہ تجاوزات کے باعث نہ صرف ٹریفک کی روانی میں مشکلات پیش آتی تھی، بلکہ کاروباری سرگرمیوں اور روزمرہ معاملات میں بھی رکاوٹیں حائل ہو رہی تھیں۔ اسی موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اسفند علی خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہاں پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ گرینڈ جو ہے کلیننس آپریشن ان پروگریس ہے۔ بیسیکلی LWMC جو ہے یہاں پہ سترہ پنجاب کے تحت جو ہے یہاں پہ صفائی کا انتظام کریے قصور میں۔ الحمدللہ انتظامات بہترین ہے، لیکن اس کو گلی محلے کی سطح پہ جو کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے، اور جہاں کوئی ایسے ٹاکسک چیزیں جو کہ کافی عرصے سے پینڈنگ پڑی ہیں یا کسی وجہ سے وہ نگلیکٹ ہو گئی ہیں، اس چیز کو بالکل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ ہم بالکل زیرو ویسٹ کی طرف جو ہے وہ آلموسٹ پہنچ چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کتنی بڑی تعداد میں مشینری لگی ہے، ہماری جو ورک فورس ہے وہ گلی محلوں میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے، ہماری جو گلی محلے کی کمیٹیاں ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا بالکل جو ڈی سی صاحب کی ہدایات ہیں، میڈم کمشنر، میڈم سی ایم کی ہدایات ہیں کہ بالکل قصور کو جو ہے وہ ہم نے ویسٹ فری کرنا ہے، اس پہ بالکل عمل کرنے جا رہے ہیں ہم الحمدللہ۔ آلریڈی جو ہے ہماری پروگرس کافی زیادہ اچھی ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کے جو ہے جو یہاں پہ ایشوز آتے ہیں یا کوئی بھی شکایات آتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، اور انشور کیا جائے گا کہ ایک صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ ستھرا پنجاب کے اندر فراہم کیا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تجاوزات، صفائی ستھرائی اور قبضہ مافیا کے خلاف کسی قسم کی شکایات کو برداشت نہ کیا جائے گا۔ ان کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں اور جاری رہیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزیر اکبر، اسپیشل ٹی وی، مصطفیٰ آباد، قصور۔
मंडी सादीगंज में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई, जिसमें स्पोर्ट्स गाला में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात को सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और एवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में CEO एजुकेशन बहावल नगर डॉक्टर अतार ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तालिबात की सलाहियतों, खेलों में हिस्सा लेने और स्कूल इंतजामिया की काविशों को सराहते हुए कहा कि ऐसी बासलाहियत तालिबात मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं। जलालपुर पीरवाला मौजा मीर मिल्हा में चौधरी सलीम नामी बाअसर जमींदार ने 15 साला लड़के को ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्चे के अहले खाना का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जिस टाइम मैं तहसील जलालपुर पीरवाला के अंदर मौजूद हूँ, तहसील जलालपुर पीरवाला का मौजा मीरा मल्ला है, जहाँ पे एक बाअसर और जिम्मेदार शख्स ने एक बच्चे के साथ बदफेली की, ज्यादती करने के बाद बच्चे को अगवा कर लिया गया और उसकी वीडियो भी बनाई गई और इलाके के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो भी वायरल की गई। मुतासरीन यहाँ हमारे साथ मौजूद है जिनके बच्चे के साथ ज्यादती की गई। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये सारा वाकया हुआ। जी भाई, ये हुआ है कि हमारा बच्चा तीसरा दिन हुआ है, 3 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुई है, तो हमारे घर में ये सारा पूरे इलाके में बल्कि कोहराम मच गया है और हमारे घर में पूरी फैमिली इस टाइम सदमे में है और मेरा भाई जो जिसका बेटा है वो इस टाइम सदमे में है, वो बाहर नहीं आया, तो हम इसलिए परेशान हैं। हमारी रिक्वेस्ट है को हमारे बच्चे को बाजियाब किया जाए और हमारा जो है ना हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारी CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा और IG पंजाब साहब से रिक्वेस्ट है हमारे मसले का हल किया जाए, हमारा मसला हल किया जाए, मेहरबानी। जी, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे के साथ ज्यादती होती है, बदफेली आती है। लेडीज के साथ, औरतों के साथ तो ये वाकयात रूनुमा होते रहते हैं, हम देखते रहते हैं लेडीज के साथ, मगर अब लड़कों के साथ भी बदफेली के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। इसके ऊपर कानून तो बड़ा सख्त है, इसकी शेक तो बड़ी सख्त है, मगर इंसाफ कैसे मिलेगा, इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। जैसा कि मुतासरीन का कहना है, हमारी हुकाम बाला से मरियम नवाज साहब से इल्तमास है कि हमें इंसाफ दिया जाए। हमारे बच्चे के साथ ज्यादती भी हुई और उसको अगवा भी कर लिया गया। जी, तहसील कशमोर के गांव अब्दुल कयूम में जारी में खसरा की वबा तेजी से फैल रही है, जहां महकमा सेहत सिंध की गफलत के बाइस 3 मासूम बच्चियां जहां बक हो गईं। मुकामी लोगों के मुताबिक सिविल अस्पताल कशमोर में करोड़ों के फंड्स के बावजूद अद्वियात और खसरा, कुत्ते, सांप के काटने की वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं। महकमा सेहत की जानिब से अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। इलाके के वकीलों ने सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। नेशनल प्रेस क्लब गोटकी में मौलवी अब्दुल मालिक ओबड़ू, मौलवी सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि थाना आदिलपुर के जमादार अब्दुल रज़ाक ने पुरानी दुश्मनी की बिना पर रात देर गए उनके घरों में जबरदस्ती घुसकर वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तशद्दुद किया, जबकि उसके बेटों ने देहाती मोहम्मद सालेह ओबड़ू पर लाठियों कुल्हाड़ियों से जानलेवा हमला किया और इमाम मस्जिद की दाढ़ी की बेहुरमती की। वाक़े की NC दर्ज कर ली गई है। जख्मियों को तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम आखिरी इतलात तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बदीन के करीब गांव अली बंदर के रहायशी नौजवान रमजान कोसू को थड़पारकर पुलिस ने कत्ल करने के खिलाफ वुरसा ने बदीन रोड और मुट्ठी शहर में धरना दिया। वुरसा का इल्जाम है कि डेपलो थाने के SHO एहलकार ने फायरिंग करके नौजवान को हलाक किया। SSP थड़पारकर ने वाकये के बाद SHO और 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया, जबकि वुरसा ने मुलविस एहलकारों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज और गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। रमजान कोसो नौजवान हो गुनी शहर के अंदर कारोबार कंदो, पंहिंजे कारोबार के लिहाज का उन ही पॉइंट क्रॉस कया। पॉइंट ते वेठल पुलिस वाले इतला दिनो आ अॻियां डिप्ले थाने ते SHO आ राजड़ उन इनके बाक़ायदे वार्निंग दी करे इहो डिटेल ॾिनो त इनके छॾियो न वञे। वापसी में इनके सरियाम गोलियूं, ईअं तव्हांजी गाॾी ॾिसंदा, गाॾी में जेके गोलियूं लॻियूं 10-12 गोलियूं लॻियूं, अंदाज़ो माण्हू वही ज़हनी तो लॻाईंदो त ही सॻी स्मगलर ते इंडिया ने क्रॉस कयो, इस्लामाबाद पहुचणो आहे, हिनखे बम धमाको करिणो आहे, इन करे हिनखे हिते मारियो वञे। अहिड़ो बेदर्दी सां गोलियूं लॻल आहिनि, माना हिकिड़ो सियासी ऐं पुलिस गर्दी एॾी त बेकार थर्ड क्लास जी कई वई आहे। SHO असांजो त इहो मौक़िफ़ आहे न ग़रीब मिसकिन नौजवान सां इंसाफ़ कयो वञे। उनखे जेको सो इन SHO खे इन SHO ते लाज़िम तौर ते FIR कटी वञे। असांजा कुझु नौजवान आहिनि, उनजो लाश जेको वॾी मिठी बाईपास कोयले रोड ते ऐं मिठी जे हाई कोर्ट जे गेट ते पियल आहे, उते 250 खां 300 माण्हू गॾु आहिनि। हिते तव्हां माण्हू ॾिसी सघो था, 250 खां 500 माण्हू आहिनि। बदीन में इंशाअल्लाह उनखे बि जेको सो बंदि कंदासीं जेकॾहिं इन SHO ते
FIR न कटी वई त ये सब जा सब माण्हू असां वञी रहिया आहियूं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।